سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، یہ بندہ ہے ظفر عباس جو کہ کراچی میں وہاں پر موجود لوگوں کو افطاریاں کرواتا ہے، جس میں شتر مرغ کی کڑھائیاں، مچھلیوں کی مندیاں، خرگوش کے باربیکیو، اونٹ کی کڑھائیاں اور مٹن چامپس اور رنگ رنگ کے وہاں پر پکوان ہوتے ہیں، وہاں پر کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں اور پتہ نہیں ایسے سشکے دکھائے جاتے ہیں کہ 40 لاکھ کی یہ افطاریاں کروا رہا ہے، 50 لاکھ کی افطاریاں کروا رہا ہے۔ اور جب یہ ان لوگوں کو افطاریاں کرواتا ہے اور اس کے بعد ایک مافیا ہے جو اس کے خلاف سرگرم ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف ہر سال جو ہے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ ایک طرف جو ہے تم ان لوگوں کو اتنی مہنگی مہنگی افطاریاں کروا رہے ہو، شتر مرغ کھلا رہے ہو، اونٹ کھلا رہے ہو، خرگوش کے باربیکیو کھلا رہے ہو، مٹن چامپس کھلا رہے ہو، مچھلیوں کی مندیاں کھلا رہے ہو، اور دوسری طرف تم بائیکاٹ کی بات کرتے ہو ان فقیروں کی، اور بائیکاٹ کی بات کرتے ہو ان ریڈی بانوں کی جو ہر رمضان میں پھلوں کی قیمتوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر کر دیتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے تم ایک پروپیگنڈا کرتے ہو۔ تو تمہاری یہ جو افطاریاں ہیں یہ کس کام کی؟ یہ تو ایک دکھاوا ہے، یہ تو ایک ریاکاری ہے، یہ تو تم اپنی دکان چمکا رہے ہو۔ تو جناب میں آپ کو صدقے دل سے یہ بات بتاتا ہوں، میں اس شخص کو پرسنلی نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ظفر عباس صاحب ہیں اور ان کی کوئی JDC کے نام سے فاؤنڈیشن ہے، اور کراچی میں یہ ایک بہت بڑی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، اور پورے 29-30 دن روزے جو ہوتے ہیں اس میں افطاریاں اور سحریاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ ان کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ ایکچولی ایک مافیا ہے جو کہ ہر ریلیجیس ایونٹ پر کوئی بھی اسلامی تہوار آتا ہے تو اس کے خلاف یہ بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی عید الاضحیٰ پر قربانی آئے گی، آپ دیکھیے گا ہر طرف آپ کو ایک شور اور واویلا مچتا ہوا نظر آئے گا، جس میں کہا جائے گا کہ آپ نے یہ 3 بھینسیں کیوں خرید لی ہیں قربانی کے لیے، 2 گائیں کیوں خرید لی ہیں، 3 بکرے کیوں خرید لی ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا قربانی سے کہ آپ اپنے ساتھ والے گھر میں موجود کسی غریب کی بچی کو پڑھا دیتے یا اس کو جہیز دے دیتے یا اس کی شادی کروا دیتے۔ آپ کو اتنے مہنگے مہنگے جانور لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جناب یہ جو مہنگے مہنگے اتنے جانور لیے جاتے ہیں، اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ سارا کا سارا کسی نے اپنے فریج میں سٹاک نہیں کرنا ہوتا۔ اگر کسی نے 5 گائیں لی ہوئی ہیں یا کسی نے 1 گائے لی ہوئی ہے، اس کے 1 یا 2 حصے ہی آپ کے فریج میں سٹاک ہوں گے، باقی سارے کا سارا جو ہے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جو پورا سال گوشت کے منہ کو ترستے رہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، بیچارے چٹنیوں کے ساتھ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی گوشت ہے۔ اسلام کی روح کے مطابق یہ تمام کا تمام گوشت اصل میں ہے ہی ان غریب لوگوں کے لیے، جس میں اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قربانی کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے غریبوں کا حصہ نکالنا ہے۔ یہ وہی غریب ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی ساتھ والے کے گھر میں آٹا ڈلوا دینا تھا، وہ اس غریب کے گھر میں آٹا ڈلوانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ آٹا بھی ڈلوا دیتے ہیں تو یہ ایک سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ کسی کو کس طریقے سے جج کر سکتے ہیں کہ کسی نے 3 بکرے اگر لیے ہیں تو اس نے کسی غریب کی مدد نہیں کی ہوگی، اس نے کسی غریب کی بیٹی کو جہیز نہیں دیا ہوگا، یا اس نے کسی غریب کے گھر میں آٹا نہیں ڈال کر دیا ہوگا؟ ہم کیوں اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں؟ یہ وہی ایک مافیا ہے جو کہ تنقید برائے تنقید کرتا ہے، اور اب وہ تنقید یہ JDC کا جو یہ چیئرمین ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اس کو میں سوشل میڈیا پر اس کا کام دیکھا ہے، اس کے جذبات اور کا کام دیکھ کر یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار پاکستان میں کوئی تو ایک ایسا شخص ہے، اور آپ پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شتر مرغ کیوں کھلا رہا ہے، یہ خرگوش کے باربیکیو کیوں کھلا رہا ہے، یہ مچھلیوں کی مندیاں کیوں کھلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر جو میرا ڈونر ہے وہ مجھے اونٹ کے پیسے دے رہا ہے تو میں اونٹ ہی کھلاؤں گا نا، اگر وہ مجھے مچھلی کی مندی کے پیسے دے رہا ہے تو مچھلی کی مندی کھلاؤں گا نا، اگر وہ مجھے پیسے دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو شتر مرغ کھلاؤ تو میں ان کو شتر مرغی کھلاؤں گا نا، کہ میں ان کو دال کھلاؤں۔ جن لوگوں کو پورا سال اس طرح کی چیزیں میسر نہیں ہوتی، کیا آپ میں سے یا میرے میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شتر مرغ کے گوشت کھائے ہوں گے یا خرگوش کا باربیکیو جو ہے وہ کھایا ہوگا یا مچھلی کی مندی کھائی ہوگی؟ ان لوگوں کے منہ میں نوالوں کی صورت میں اس بندے کے ذریعے کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے، تو سب کو تو اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ یار کوئی تو پاکستان میں اس نفسا نفسی کے دور میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی شخص ہے، یا ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی داد رسی کر رہا ہے۔ اگر وہ ریاکاری بھی کر رہا ہے تو اس کی یہ قبول ہے کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ کسی مسکین کے منہ میں کھانا کھلا رہا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کھا لیا تو گندگی، کھلا دیا تو بندگی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہی مافیا اس ظفر
जफर अब्बास के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ये भी कर रहा है कि एक तरफ तो तुम गरीब रेडी बानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो और हर साल जो है ये जो फल फरोश हैं इनके खिलाफ तुम एक मुहिम का आगाज कर देते हो। अगर ये इन फल फरोशों के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई मुहिम का आगाज करता है तो उसका अल्टीमेट फायदा किसको है? अवाम को है। पूरी दुनिया में जब भी रमजानुल मुबारक आता है गैर मुस्लिम भी अपने स्टॉल्स पर लगी हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक ऐसा माफिया है जो कीमतें बढ़ा देता है। ये फल फरोश जो आपको गरीब रेडीबान नजर आ रहे हैं ना, ये असल में वो मालिक नहीं होते, ये तो दिहाड़ीदार होते हैं जिनको आगे परने पहनाकर और फटे हुए कपड़े पहनाकर गरीब बनाकर उन रेडियो के आगे खड़ा कर दिया जाता है। इनके पीछे तो वो पॉलिटिकल हस्तियां हैं, इनके पीछे वो माफिया है जो कि ना सिर्फ अवाम को लूट रहा है, वो रमजान को लूट रहा है, वो इस्लाम को लूट रहा है। और फिर इनके खिलाफ अगर ये बंदा उठ खड़ा हुआ है और इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लेता है जो कि रियासतों के करने के काम है, वो ये शख्स कर रहा है। और जेडीसी जैसी फाउंडेशन का किसी भी रियासत में होना, ईदी जैसे लोगों का किसी भी रियासत में होना, रियासत के मुंह पर तमाचा होता है। ये काम रियासतों के करने के होते हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी कर गया, जो काम ये जेडीसी का ये जो चेयरमैन है आई थिंक ये जफर अब्बास ये कर रहा है। तो मतलब अगर ये एक बंदा अच्छा काम कर रहा है आप क्यों उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं? दूसरी तरफ कहा जाता है जो गदागर हैं आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं, फकीरों के खिलाफ कर देते हैं। तो ये जो आकर आपके पास खाने खा रहे हैं ये भी तो फकीर हैं भाई। हम लोग गाड़ियों पर सफर करते हैं और हमें पता होता है इशारों पर मांगने वाले जितने भी गदागर हैं एक माफिया का हिस्सा है, तो हम फिर भी उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं कि यार अल्टीमेटली इनकी भूख तो मिटे। क्या माफिया उनकी टांगे, उनके बाजू, उनके नाक काट कर माजूर कर कर उनको सड़कों पर भीख मंगवाने पर मजबूर नहीं करता? क्या वो बच्चों को अगवा नहीं करता? क्या ये इतना बड़ा माफिया आज तक इसको कोई रोक सका है? इसको नेशनल लेवल पर जब नहीं रोका गया तो इंटरनेशनली यही लोग ओवरसीज पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से गदागर पाकिस्तान से वीजे और महंगी टिकट्स लेकर मक्का मुकरमा, दुबई, मस्कत, ओमान और इस तरह के ममालिक में जाकर वहां पर गदागरी करते हैं और इंडियन बंगाली जो हैं हम लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके सर शर्म से झुक चुके हैं। ये गदागर उनकी तजलील का बायस बनते हैं। अगर ये इन गदागरों के खिलाफ, इन फकीरों के खिलाफ कोई ये कैंपेन चलाता है या फल फरोशों के खिलाफ कोई कैंपेन चलाता है तो अल्टीमेटली वो सफेद पोश तबका जिसने 200 रुपए के 2 किलो आम अपने घर में लेकर जाने हैं और अपने बच्चों को जिंदगी में पहली दफा रमजान की इफ्तारी की सूरत में कुछ खिलाना है, तो क्या उसका पेट नहीं भरेगा? मतलब ये प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं और इस तरह की कैंपेन चलाने वाले जो लोग हैं, खुद तो इन्होंने कोई अच्छा काम करना नहीं है और ऑलरेडी जो एक अच्छा काम बंदा कर रहा है उसकी दोनों टांगे खींच रही हैं ताकि वो धड़ाम से नीचे गिर जाए। ये कितने डायलिसिस सेंटर चला रहा है ये शख्स जो है, इसने कोई फ्री डायलिसिस का काम शुरू कर दिया है। तो वो जो अस्पतालों में मौजूद माफिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके काम क्या बंद नहीं हुए होंगे कि ये उनके फ्री में गरीबों के इलाज कर रहा है? जो 23-23 लाख रुपए के सालाना किसी के डायलिसिस होते हैं, इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। 22-22 अरब रुपए की इसने मशीनें लगाई हैं, खून टेस्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बनाया है। अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह के खून चेक कर रहे थे, क्या उनका कारोबार बंद नहीं होगा? तो ये वही माफिया है जो इसके फलाही कामों की वजह से शदीद मुतासिर हुआ और उसके बाद इस पर उन्होंने शदीद तनकीद शुरू कर दी। जफर अब्बास साहब, मैं कभी आपसे मिला नहीं हूं लेकिन आई विश कि मैं आपको कभी मिलूं। आप जो काम कर रहे हैं, कीप अप द गुड वर्क। मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और आपके पॉजिटिव कामों को हमेशा हम दिखाते रहेंगे। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इस बंदे के शाना बशाना खड़े हों और इसके खिलाफ मुहिम करने वालों के खिलाफ आप खड़े हो जाएं। जैसा कि आप तमाम लोगों ने ये वीडियो मुलाहिजा की, तो इस वीडियो के अंदर यासिर शामी एक बहुत बड़े एंकर पर्सन है जो कोई तारुफ के मुताज नहीं है। और यासिर शामी एक ऐसे एंकर हैं जो किसी भी चीज पर अपना मौक़िफ़ देते हैं, इस पर बात करते हैं तो उस पर उनकी बहुत ज्यादा डीप रिसर्च होती है। तो देखें, जीडीसी फाउंडेशन वाले भाई पर काफी दिनों से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। देखिए, ये जैसा भी है, इसके अमाल जैसे भी है, हमें इससे कोई जो है लेन देन नहीं है। बस ये हमें देखना है कि जो ये शख्स है ये क्या कर रहा है, ये इस उम्मत के लिए क्या काम कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस उम्मत के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो लोग 2 वक्त की रोटी टाइम से नहीं खा सकते, ना ही पहन सकते हैं, ना उनके पास कपड़े हैं, ना रहने के लिए उनके पास छत है, ना तालीम के लिए पैसे हैं। उन लोगों के लिए, इस उम्मत के लिए
दिन रात स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो यासिर शामी ने अपनी राय का इजहार दिया, अपना मौकफ दिया, और मैंने भी अपना ये मौकफ दिया है। तो आप तमाम हजरात से, आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप जीडीसी फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा।